یہ طے ہے جو اپنے باپ کی سختی برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں سہنی پڑتی ہے، جو زمانے کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی سختی کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ باپ کی سختی سورج کی سڑام اللہ، بس اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے باپ کو عزت دی ہے، اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے سفید داڑھی والے کو عزت دی ہے، اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے جناب اعلیٰ بزرگ کو عزت دی ہے، اس کی بات کریں جس نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ آئے حضور کی بات کرے، انہی کی بات کرنے سے معاملات ٹھیک ہوں گے، انہی کی بات کرنے سے ملک بھی ٹھیک ہوگا، یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ جناب اعلیٰ انہی کے ذکر سے ہی ساری روشنیاں ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ساری برکتیں ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ساری رونقیں ہیں۔ آئیے قوم کو بتائیے، یہ اسی نبی نے فرمایا جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی تو میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی امانت ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کریں اس کی ملکیت ہے۔ یہ جناب اعلیٰ اسی آقا مولا کی برکت ہے جس نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ اسی آقا مولا کی برکت ہے جس نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اسی آقا مولا نے فرمایا ہے کہ جناب اعلیٰ رضا الرب برضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ یہ اسی آقا مولا نے فرمایا ہے کہ افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بالسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی نبی نے فرمایا سلام کرو، جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، یہ اسی نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یہ اسی نبی نے فرمایا کہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسی نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب دنیا سوئی ہوئی اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ کرنے کی بجائے اپنے آقا و مولا کی بات پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ میرے آقا کا دین ہی ہے کہ جناب اعلیٰ جو وفائیں سکھاتا ہے اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، ورنہ باپ چلا گیا بیٹے کو کیا ضرورت ہے لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجانے کی۔ یہ میرے نبی کا دین ہی ہے جو آپ کو سبق دیتا ہے باپ کے ساتھ زندگی میں بھی وفا کرنی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو بھی اس سے وفا کرنی ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کر کے نیکیوں کے تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ او مسلمانوں، آج میرے سامنے بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بچے بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں خدا را اپنے والدین کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ بات نہ کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ جناب اعلیٰ کڑوے ہو کے بات نہ کیا کرو۔ یہ ان سے پوچھو جن کا باپ چلا گیا، یا ان سے پوچھو جن کی ماں چلی گئی، یا ان سے پوچھو جنہیں باپ کی جھڑکیاں کبھی بری لگتی تھی۔ یہ طے ہے جو اپنے باپ کی سختی برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں سہنی پڑتی ہے، جو زمانے کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی سختی کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ باپ کی سختی سورج کی روشنی کی طرح
तरह, उसकी गर्मी की तरह है। ज़ाहिरी तौर पे ये चुभती है, लेकिन फसलें भी इसी से पकती हैं, इसी से जनाब रोशनी होती है, इसी से रस्तों का पता चलता है। तो बाप अगर सख्त भी बोलता है तो हमारे बड़े फरमाते हैं बाप की सख्ती की मिसाल उस नारियल की मिसाल है जिसका ऊपर बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर उसका बड़ा नरम होता है। अपनी औलाद के लिए इस पूरी रूह जमीन के ऊपर जितने आपके यार हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उन सब में एक आपका बाप ही होता है जो अपने से बढ़ के आपको कामयाब देखना चाहता है। वरना भाई भी कहता है भाई मेरा तरक्की करे लेकिन अपने से आगे कोई नहीं जाना देना चाहता, कहता है मेरे नीचे रहे या मेरे बराबर रहे। लेकिन एक बाप है जो कहता है कि जनाब मेरी औलाद मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। हम आपके आगे दस्तबस्त अर्ज करते हैं कि बस कीजिए, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके साथ ज्यादतियां मत कीजिए। और हम बुजुर्गों के आगे भी हाथ जोड़ते हैं, आप भी बस कीजिए, आप भी हुजूर के दीन के पास आइए, क्योंकि यही दीन है जिसने आपको इज्जत देनी है, यही दीन है जिसने आपके सफेद बालों का भरम रखना है, यही दीन है जिसने आपकी पगड़ी की इज्जत को दुनिया के सामने बताना है। इस दीन को छोड़ के अगर किसी और निजाम की तरफ आप जाना चाहेंगे तो खुदा की कसम कभी मुआशरे में अमन नहीं आ सकता। मुआशरे में अमन तब आना है जब वो निजाम आए जो रसूलुल्लाह लेके आए। ताजदार खत्म नबूवत, ये तय है कि ये वक्त आना है। आइए अल्लाह का कुरान पढ़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीरो ने मौत का जायका चखना है। जनाब आला जो दीन आपके और मेरे आका लेके आए ये दीन वफाओं वाला दीन है। बाकी तमाम अदियान को आप उठा के देख लीजिए, किसी दीन और मजहब के अंदर यूं मरने वालों से वफा नहीं की जाती जैसे हमारे दीन में की जाती है कि मेरे आका मौला ने फरमाया मरने वाले के तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन जनाब आला उन तमाम मुनक़ता अमाल में तीन चीजें ऐसी है जनाब आला कि जनाब आला उन तमाम अमाल से जनाब आला ये मुस्तस्ना है कि ये मुनक़ता नहीं होती, जनाब आला ये हमेशा बाकी रहती है। उनमें से एक जनाब सदक़े जारिया है, एक उनमें से इल्म है जनाब आला, एक उनमें से नेक औलाद है जो नेकियां करती रहे तो उसके बाद जनाब मरने वाले को उसका मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। जरा तसव्वुर तो कीजिए, हम अपने मरने वालों के लिए किस लिए हुजूर की महफिल सजाते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। किबला मुफ्ती मुख्तार साहब भी तशरीफ फरमा, हमारे जनाब आला उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, ये आपको बताएंगे कि अगर हम मरने वाले के लिए खाना भेजते हैं अल्लाह ये खाना नहीं जन्नत में इससे आला खाना उसको अता फरमा देता है। अगर हम पानी भेजते हैं, हम उसके लिए कपड़े भेजते हैं, अल्लाह ये कपड़े नहीं है इससे आला कपड़े मरने वाले को जन्नत में अपने जनाब आला पाक बारगाह में से अता फरमा देता है। लेकिन हम कहते हैं जब हम अपने मरहूम के लिए रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल सजाते हैं, जब हम करीम आका मौला के नारे लगाते हैं तो ये हमारा ईमान है। रब ने अपनी मखलूक में इससे अच्छा जिक्र बनाया नहीं है, क्योंकि इसी के बारे में रब ने फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक। जिंदा बस जनाब आला इतना ज़हन में रख लीजिए कि जनाब जब हम अपने मरहूम के लिए सरकार के जिक्र की महफिल सजाते हैं, उसके लिए हुजूर के नारे लगाते हैं उसको सवाब पहुंचाने के लिए, तो अल्लाह करीम यही चीज हूबहू से अता फरमाता है कि देख तेरे पिछले जनाब आला किस तरह
तेरे जाने के बाद भी, तेरे जाने के बाद भी जिस तरह तू मेरे हबीब के नारों में खुश होता था, वो तेरे लिए वही नारे लगा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जनाब आला साता हो 40वां कुल हो। हमें हमारा बाबा यही समझा के गया है, इधर उधर की बात नहीं करनी, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला।